You can also download a report of this whole structure. See here is table, display, model, and detailing. So you can also download the report. You can also download a summary report, and you can download project detailed report. Is it watchable? Yes, sir. Yes, sir. Whether in a total load combinations, the sections, and the different combinations, reinforcement, analysis result, each and everything is here. Sure. So, yes, sir. Now I think it's enough for today. Now, what is your job? What is your job now? Designing. You have to start work on your project. Yes. And I want no excuse from anyone. I want no excuse. No, come groups chama tata sara sin kuri CRs through bandi kana. Agar group hama sara prati di. Har group chikam de payo building mani car shuru ki. सही है ना? कता सोआ चेयर मुझे सिविल डिपार्टमेंट में बिल्डिंग मानी कार को ऊपर सिविल डिपार्टमेंट बिल्डिंग जो फाइक हो होता है कोर दागे ना शेयर करते कंक्रीट कोर्स सरिया दागे ना शेयर वक्त करे मतलब दारे जो दूसरे जगह ना सरे कट क्यों सरिया तिराउ बस है ना अगर टेस्ट लान दी बेरिंग कैपेसिटी तो सुचिकन दागे के द बेसमेंट तो बेसमेंट तो संग बा टेस्ट का विलान दी आगे के मसला दा नो दागे पर यो दो तरीके यो खुदा रे चेयर तो सुन तक बिल्डिंग वक्त और दा चिकुम मतलब मिसाल तासो कंक्रीट टेस्ट प्रकार दे कना एफसी प्राइम टेस्ट प्रकार दे नो अशमत हैमर اشتري अशमत हैमर रावाले मुख्तलिफ जगहों की इस्तेमाल के रास्ते बदा गना एफसी प्राइम मिलाउशी बाकी स्टील ले स्टील ड्राइंग राउबासी दी सिविल डिपार्टमेंट चिकुम ड्राइंग दी अगर राउबासी दा की तास लिखली चेरा दी स्टील एफसी एफवाई चिकुम 60 ग्रेड वगैरह समथिंग तासो 60 बजे बने 50 ग्रेड इज ठीक है ना सेक्शन दी ड्राइंग्स दी अगाल तक अवेलेबल दी पा कॉरिडोर की और बाकी तस फलम जोड़ वाले शे ठीक है ना so you can do all these things and दिन अलावा कथा इनके यो न्यू बिल्डिंग च तबल की कवल वाड़ी नो आगम तासु कवले शे अल तक टेस्ट नो प्रॉपर वो कई सॉइल टेस्ट वो कई कंक्रीट टेस्ट नो वो कई स्टील टेस्ट नो वो कई ठीक है ना नो तासु पता गलक मतलब पता बल बिल्डिंग हम तासु सिलेक्ट कवले शे ठीक है क्या ना just yes sir ता अचकुम केस स्टडी तास अदर को मत तास पर ऑप्शन दे तास उन केस यो न्यू बिल्डिंग तरफ से या न्यू स्ट्रक्चर तरफ से हम देश او कना तास दा एग्जिस्टिंग चिकम दे दा चिकवल वाले दम को लेशी सही दा خپل علاقه کې سرویس چا کوي سو چونکه نن سبا کووډ ایمرجنسي دا نو دیو جنا زنه وړم چې تاسو خپل ځین ډیر بار وځي او مطلب دا کراود ټینټر شي یا بل څه کنه نو خیر تاسو ته نږدې ځکه کته شي بلډینګ کته شي خدای دغه دار چې تاسو پراپر ډراینګ ایچ لیور تین تاسو په کاری صحیح ده کنه ها اوکے سو रिपोर्ट چې کله تاسو جوړوي रिपोर्ट now listen रिपोर्ट के पास कम दे तास कम दे समरी چې تاسو سکړي تاسو یو ایگزیسټینګ بلډینګ اغسته دي چې کم ځکه لوکیټ دا غي چې کوم دي کم زون کې دي ارتویک کم زون کې دي actually how many stories this is so something general detail چې کوم دي دا समरी کې دار دي یا 6 5 8 10 लाइंस چې کوم دي general second چې کوم دي drawings drawing تاسو simple drawing تاسو simple drawing تاسو attach کوئ this will be part of your report actually drawings نو کې انکه هغه په A4 pages باندې A4 یا په A3 باندې یا په کوم زموږ کوم دا پیجونه نه عمل کنه دا printer printing pages دی په دې باندې راځي نو drawing په هغه proper remember drawing should be as per the standard it should not be like
چې تاسو به سمپل هغه لفظ لګولې ډرایینګ کې پراپر یاره هغه کې سیکشن موجود دي یا کې لینث ویډ الیویشنز پلانز ایچ اینڈ ایوریثینګ کا دین علاوه چې کوم دی تھرد سټیپ چې کوم دی مټیریل پراپرټیز مټیریل کې چې فرست چې کوم دی اف سی پرایم دی تاسو دا څنګه کړه کم ټیسټ هم کړل سیټ ډیټا هم کړل وستري ایکچوال ډیټا ټیبل به جوړ کړئ بل چې کوم دی اف واي دی اف واي سټیټس دی دا برابر واسي کنه ټیبل موږ به جوړ په بیم کې اف واي څومره دی په کالم کې څومره دی په سلیب فاونډیشن کې ټیبل به جوړ کړئ ان کیس مطلب دا ونه شو نو بیا خیر تاسو یو ویډیو واخلئ چې اف واي زموږ سره کوم دی 50 ګریډ موږ یې زوم کړی او سی نمبر تار بیرنګ کیپاسټي بیرنګ کیپاسټي دا چې زموږ سره کوم دی کیو یو زموږ سره څومره 4.5 ته 5 ته 6.8 in kip per square feet ٹھیک شو material properties دین علاوه چې کوم د 4 نمبر زموږ سره به لوډینګ چې کوم د ډیډ لوډ یا مینټیننس وغیرہ شوی دا غي مطابق کوم لوډ دی ډیډ لوډ په ډیسکس کوي لا لوډ په ډیسکس کوي او کویک لوډ په ډیسکس کوي دین علاوه وین لوډ په ډیسکس کوي دا ټول لوډ چې څومره دي کنه ډیډ لوډ لایو لوډ ډیډ لوډ لایو لوډ کویک لوډ او وین لوډ ٹھیک شو دا ټول په ډیسکس کې چې تاسو په کیس کې دا کم کوئ ٹھیک ده کنه مې به یو کس ته هغه ارتباط هغه ایریا کې کوم بلډینګ دا مطابق په لایو لوډ ډیفرنٹ سوري دا غره پر ارتویک لوډ ډیفرنٹ او وین ان کیس ته یو کس هغه کراچي کې بلډینګ دی کراچي کې بدلته وین لوډ ډیفرنٹ یو کس په چترال کې به کې سنو لوډ راځي لوډ په ډیسکس کوي ٹھیک شو and the fifth step is analysis result analysis की प्रकार है जितना उसमें कम शेयर फोर्स डायग्राम देना पे कम दे स्नैपशॉट हुआ चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सी नंबर जो कम दे कम डिफ्लेक्टेड शेप एक्चुअली deflections and D is कम column load दे देखो ना फाउंडेशन डिजाइन की पर फाउंडेशन डिजाइन एक्चुअली मतलब एनालिसिस प्रकार दा रिजल्ट्स की and the fifth and sixth one is design results एक्चुअली and remember this stage के प्रकार यो تاسو دو قسم रिजल्ट شو यो خدای تاسو اوریجنل کوم structure دی د غیر results and second کتا سو په number of stories increase کړي نو د غیر results modified structure result actually and if there is some modification then provide corresponding drawings. You can provide drawing, but let's make it simple. 7 is conclusion. Conclusions and recommendations. So देखो बड़ा खबर राशि चेहरा मुंगा दा बिल्डिंगो दे एक लोकेटो दादा मुंगा दा बेस पन्ने दी एनालिसिस वकलेला दादा सॉफ्टवेयर हम यूज करदा दा टेक्निक्स वगैरह वगैरह او موږ ته دا اندازو ریزلټس دا پته ولګي چې دې باندې یو یا بس پورې موږ فرد راچېلې شو یا په نشو اچېلې یا ایون دا خبره کې دي چې را ایون دا ایگزیسټینګ سټرکچر هم په دې ریزلټس باندې فیل کی دام کې دي شي ٹھیک ده کنه so this could be the organization of report. Clear? Yes, sir. So those who taking interest in this project, it is not only as complex engineering problem. It is, I think, it is many things. It cover many aspects of your engineering, your working, being a civil engineer, and it covers a lot. Those who taking interest, they will learn software,
they will learn many things. They will work on some practical aspects of projects, and of course, after this project, you will be someone different. Clear? Yes, sir. Clear. So let's finish. Stop the record. sir. And that's almost a come there. It's for assignment. Thank you. Assignment number 2. No go assignment number 2 किधर है? जिधर step दे और दा जिकम दे 2 week ना 2 week step. 2 week step और दा columns दा beams. ठीक है ना? बस वही चेहरा moment को option में तो मैंने मुझे step design को बोले शू beam design को बोले शू column और quoting मुझे ग्रांड इधर बस इंगे तो no go रहा जिकरा तो step होता सो design शू beam design शू beam जिकरा तो design को बोले beam design पता सो कोई यदि reaction ना हुआ सही करना R1 R2 R3 R4 R5 R6. I think there is only 4 beams column, not 6. Yes, sir. 4 type Okay. होंगे 4 type. Anyway, هذا كم ذي بشير post بنقول diagram project. دي بدأ شير post diagram ऐसे like بنقول diagram. There will be positive, negative moments. Anyway, and there will be shear post diagram. Like this. Anyhow, this is bending moment diagram and shear force diagram. With that reaction, she could be reaction about simple column design. Bas. شو كان؟ ما وديك سنيشت كان. كشتبقي. No, sir. ورده هر یو کار هغه د په لوډ راغله صحیح ده کنه نو چې کله بیم ډیزاین کوم بیم په دې ریاکشن په بیس باندې ډیزاین کوی دا ریاکشن چې تاسو مثال تاسو R1 نوالي R1 د پرنت کالم ډیزاین کا دا به کوم نستا سیکشن شي ټیک شو دا لان سیکشن شو ټیک شو نو دا اول چې کوم د سیکشن زوم کا 15 by 15 ٹھیک ہے دیکھیں کوم سٹیپ مو اچھا پرې کالمز کې بیا یو دوه قسمه کالمز دي کنه یو دی یو دی یونیکزیلی بینډینګ بل دی بای ایکزیلی دام ګرځي یو یونیکزیلی یونیکزیلی بینډینګ کالم کنه وګوره کله اگر دا سی کنه چې مثال کے طور پر دا کالم سیکشن دی کنه say like the x y axis دا دی or the x axis دی او دا دی y axis نو کله چې ته کالم ډیزاین کې نو کالم په ډیزاین کې تاسو ته ګیون ډاټا څه صحیح د بیم نه چې کوم لوډ ترانسفر کیږي نو ګوره یو خدای چې هغه ایکزیل لوډ ترانسفر شي پی یو کوم پی یو ای پی یو مطلب دا چې کوم هغه ریاکشن دی R1 دی ارسه شي چې دا په کیپس کې راشي یو خدای لوډ دی دا ورټیکل ایکزیل لوډ دی دویم دا کنه مثلا دا ایکس ایکسس دا وای ایکسس نو چې کوم تاسو به بینډینګ مومنت ډایګرام د دوه بیمز لپاره ډرا کړئ مطلب دا چې په ایکس ایکسس باندې کوم بیمز دي په وای ایکسس باندې کوم بیم دي دا غیر به تاسو بینډینګ مومنت ډایګرام ډرا کړئ ٹھیک شو او په بینډینګ مومنت ډایګرام چې کله سپورټ په کوم باندې چې سپورټ یا ریاکشن نازین په هغه ځای باندې نیگیټیو مومنت راځي ٹھیک شو او هغه نیگیټیو مومنت چې کوم دی هغه کالم ته ترانسفر کیږي نو په دې ځای باندې چې کوم دی دلته کې به هم یو ام ایکس راغلی او دلته کې به ام وای راغلی دا به کالم ته ترانسفر کیږي چې کله کالم ډیزاین کې نو دا به یوازې د ایکزیل لوډ لپاره نه ډیزاین کې یوازې ایکزیل لوډ لپاره نه ډیزاین کې بلکې
دا به د بینډینګ د x لپاره هم ډیزاین کې او د my لپاره به هم ډیزاین کې. وښوله نو بیا که تاسو د یونیکس له بایک له کالم په وینم دي کنه لکه जी सर ویلیم دي کنه موږ یې بایک له ویلې دي کنه په یونیکس کې دای کنه چې پای کې صرف یو مومنت راځي په بایک کې دوه مومنت راځي. د دوه لپاره موږ ټیکنیکس بالکل ویلي نو ټول نه دي خو بس دا چې یاره وګوره یاره یو پکې یونیکس کالم ډیزاین کوي یو پکې بایک ډیزاین کوي او یو پکې داسې چې کوم سنټرل کالم سي سنټرل نو هغه اکثر هغه پیور کمپریشن وایي پوهیږئ. لکه زما خبرې مقصد دا دی again let me draw anyhow ورته کله یونیکس او بایکس له خو به د دې ډیسیژن متاسف تر بینډینګ مومنت ډایګرام نه پته لګي. یونیکس او بایکس له ډیسیژن متاسف تر بینډینګ مومنت ډایګرام نه پته لګي ور دې د فریم نه هم پته لګي چې هغه څنګه ادا سي. لکه مثال کې دا کالم دی کنه دا باندې کالم دی کنه د دې بي معنی چې کوم په دې راشن کې کوم بینډینګ مومنت راغلی د نیگیټیو بینډینګ مومنت په دې پوینټ باندې او د دې راشن نمبر راغلی دا دوه یو شانت کیو نه یو بل کینسل کوي for the column not for the beam but for the column. حق دلته کې نیگیټیو مومنت راغلی د دې بیم په دې پوینټ باندې نیگیټیو مومنت راځي د دې بیم په نیگیټیو مومنت راځي دا یو بل کینسل کوي. دا کالم چې کوم دی جنرالي دا دې دا مقصد شو کنه دا سیکشن شو دا چې کوم دی نو د دې لپاره ګوره دلته کې مومنت راغی او دلته کې مومنت راغی دلته کې مومنت راغی او دلته کې مومنت راغی څه نه ول کینسل کی چې دی باندې سم ورټیکل کم لوډ راغلی دی ورټیکل پی یو بس اقوا په دې په ډیزاین کې واخلي او باقی د مومنت ته نه وبس کله چې ته دا کالم ډیزاین کې په دې ځای کې کوم کالم دی دا کم ټایپ دی شکل सर ये बाई एक्सेल है बाई एक्सियल ځکه چې په دې باندې د دې ډایرکشن نه هم مومنت راځي او د دې ډایرکشن نه به هم مومنت راځي او باقی کینسل کیږي. ځکه کته د دې کالم لپاره ډیزاین کړي د دې لپاره وګوره دا کینسل کړي او دا نه کینسل کیږي د زیرو مومنت دا سره دا یونیک ٹھیک شو. نو کم از کم چې تاسو درې کالم ډیزاین کړئ یو دا چې پیور کمپریشن او سیکنډ چې کوم دی یونی ایکزیل او تھرد چې کوم دی بای ایکزیل ٹھیک شو. او دینه بعد چې کوم میرا فوټینګ ډیزاین دی نو فوټینګ دار چې کوم دی کالم په اند باندې چې کوم لوډ راځي کوم د فوټینګ ډیزاین دی د فوټینګ دار چې دا کالم دا لوډ ټرانسفر کیږي ٹھیک شو. and we need to design a footing for this. This is the central column and this is the footing and here is the section of this footing in this direction. And this is a square column, so one section is there. This is a rectangular column, so you have to draw
section over here also in this direction. Actually, so just design this footing for the vertical load PU. Remember, sometime تاسو footing design ویلې کنه footing په design کې هم موږ moment اخلو کله کله. in case of column کې in case کم ځکه چې لاندې fix support راشي د column په bottom کې fix support راشي دلته. د fix support کې دلته کې بیا دا momentum resist کوي. in case دا hinge support نو hinge support باندې بیا moment نه راځي. ٹھیک شو کنه تاسو چې ته میټر کار کوي او تاسو چته کې داسې چک کوي کنه کالم دغه کې باټم کې چې کله دلته هینج سپورټي نو دې ځای کې دلته مومنت زیرو سٹارټي داسې یا داسې هر څنګه چې او د زیرو نه سٹارټي په دلته کې فکس شي بیا دلته کې د مومنت سو ویلیو راځي شو دلته کې مومنت ريزست کیږي نو سمپل I mean in case تاسو fix support اخلي نو fix support کې به مومنټم اخلي مومنټ پر خپل ډیزاین کوي کنه هنج اخلي بیا سمپل ایکزل پر ډیزاین کوي دا مومنټ د ضرورت نشته. ٹھیک ده؟ Okay, sir. If there is any question you can ask, otherwise we will finish here. Sir, they put in case service load संगा long, sir. Yes, this is a very important question and something very good question. دا چې کله ته په ایټیپ کې کار کوي کنه شو کله سره په ایټیپ والا سافټ ویر دې ټیم کې ان دې چې زه به شیر کوم دا شیر کی تاسو سره Yes, sir. دا ګور دا لاندې لوډ راغلی دی کنه د دې کالم نه یا د 126 کې ته 73 کې ته او دا 73 کې ته ټیک شو. Yes, sir. اوس زه به چې سرویس لوډ راوخلم نو دلته براشي دې به کلیک کی ټیک شو دلته براشي کیس تا تاسو چې کوم کیلکولیشن کوئ موږ اندر کې موږ کمبینیشن اپلای کړی د مخکنه فیکټر لوډ موږ روانې نو موږ په فیکټر باندې روان کته دین کې سرویس لوډ په کار ته په یوټیوب سافټ ویر کې کار کوم سافټ ویر کې په اسانه باندې کیږي دلته ډیټ لوډ راغی کنه ٹھیک شو کیس او ډیټ اوس اپلای کا ګور دا لوډ اکچوال لوډ موږ راغی ګور دا رہے مقصد دا رہے چې دا ډیټ لوډ نه په دې کالم باندې موږ لوډ راځي صحیح ده No, sir, ji manually موږ معلومو کنه خبر نو steel او the concrete load یو منټ لکه دا زموږ لوډ راغی د ډیډ لوډ او ریممبر چې ډیډ لوډ هم موږ فیکټر کړی دی یا سوري دا لوډ چې کوم دی دا فیکټر نه دا سرویس لوډ دی ها دا پیور سرویس لوډ دی کوم موږ فیکټر کړی دی هغه موږ په کمبینیشن کې فیکټر کړی نو کمبینیشن خو زموږ جدا دی دا وګورئ کنه دلته کمبینیشنز راځي ٹھیک شو او که ته یو سپیسیفیک کیس ګورئ نو ګوره دا دی نو ډیډ لوډ بل ته سلیکټ کی او دلته راشي او دا زموږ ډیډ لوډ راغی او کته چې لای لوډ چې کومه لای لوډ هم راواله نو دا راغی او دین لا چې کوم دی دا باقی لوډ چې کوم دی دینه ته دا بدی سافټ ویر ته دا چک هم کولای شي چې بده باندې دا وال لوډ دی او کته چې ز ارتپیک وغیرہ لوډ چې کول غواړم کنه ګور دلته کې ها this mean earthquake load is applied here actually earthquake load زموږ کوم ماډل له بده باندې اپلای شوی دی او دا یو وجه دا چې د چې په سافټ ویر کې کار کوم نو کړنو د کې الریډي بای ډیفالت سیټینګ ما کړی دی کنه نو هغه ما تاسو مخې ته ډایفرام ډیفاین نکو او د کې مخکې ما کړی دا به لوډ اغست لري صحیح ده دا ګوره په یو ډایرکشن کې ګوره دلته کې نیگیټیو لوډ دلته کې پازیټیو مطلب دا چې دې طرف ارتکویک راغلی دا ارتکویک لوډ هم تاغستې شي ګوره ته چې کله سرویس لوډ خبره کوي کنه اسیم yes sir ګوره دلته کې دا اپشن مسله کې دی کیس والا ٹھیک شو او دینه لوډ راو باسي دا سمپل جمع کې بس تاسو چې کوم دی سرویس لوډ جوړي
اور دې لپاره چې کوم د کرخاري کالم په ډیزاین کې کله هغه سروس لوډ استعمالي نه بر دې نه راوباسي او باقي چې کوم په دغه کې کیږي په دې مینوال کیلکولیشن کې کیږي مینوال کیلکولیشن کې خو به داسې چې هغه په داسې ډایرکټ ټیکنیکس ما ځین کې نه راځي چې راته فوټینګ تر ورسېږي او ته چې ماته سروس لوډ پکار دی زما خیال دا چې بیا لږ سلی بیک کیلکولیشن وکړي واپس او فیکټرز کې وباسي او راوباسي هغه دغه که نه یا که ان کیس ستا په بلډینګ کې صرف ډیډ او لای لوډ دی که نه صرف ډیډ او لای لوډ دی ټیک شوله نو د دې نه هم څه کیلکولیشن کېدی شي څه بیک کیلکولیشن په دې باندې هم کېدی شي مثال کې طور پر ته وایې که نه ته وایې چېرې زما سره چې کوم دی مثال کې طور پر وایې چېرې وایي زما سره دا مطلب دا دی دا لوډ راغلی دی که نه کار لاندې لوډ راغی فیکټر لوډ say like 200 kips ٹھیک شو خدا فیکٹر لوڈ دی صحیح ده مثال کے طور پر تا چې کوم بلډینګ چې کوم یره ډایرکټ څه کیلکولیشن د ډیر اتھنټیک نه دي ٹھیک شو لکه ته دا نه شي کولی چې ته دا لوډ ډایرکټ سروس لوډ ته کنورټ کړې ډایرکټ ټیکنیکس نشته دی हाँ ځینې ټایم کې انسان کله کله داسې کیلکولیشن کوي کنه لکه دا 200 دی کنه که خیال یې موږ چې کله لای لوډ سیوا کوو نو هغه موږ 60% سیوا کوو او ډیډ لوډ موږ چې کوم دا 20% سیوا کوو نو ټوټل دواړه څومره شي 80 شي کنه دا لوډ چې کوم 80% کم کا دا موږ سره مطلب سروس لوډ راشي ځینې ټایم کې انسان داسې وي 80% دا کم کې دا څومره راشي دې څومره راشي 120 120 सर 40 دا something براشي کنه نو دا اندازه اپروکسیمیشن کې دي شي خو ایگزیکټ نه دی هغه وجه دا چې را لکه مطلب دا چې لای لوډ موږ 80% واغستو 80% موږ کومولیټیو واغستو کنه به چې را لکه دا لکه ټیک نه دی تاسو په څه فکر دا شی ماته ټیک نه ښکاري دی اتنټیک نه دی او باقي اپروکسیمیشن باندې کولای شي سر جی دا تاسو لګو ګوره خیر کالم کیم تاسو ویډیو کې ویلو چې ماته بیا یاد کې او د پوټینګ کیم راغله دی نو اته کې فاصله کې ډایرکټ لیکل دی کنه نو پیپر کو کویز کې هم بیا څنګه چل کو کنه دی ورته لکه تاسو خیر په ټایم کې انټس ټایم کمی کنه بیا څه اپروکسیمیشن کولای شي لکه مثال کې تاسو 200 لوډ راغله دی ټیک شولا ته زیم کا بس سروس لوډ چې کوم دی زما سره چې کوم دی 160 دی فیکټر لوډ داره او سروس لوډ چې کوم دی دا 200 or 160 ایزان اغستی شي سجیتا سو غسلایټ کې د خړو کنه او فیکټر لوډ چې دی د کالم لپاره 100 مغسته او سروس لوډ چې دی هغه 78 مغسته ها بس هغه اصل کې دغه چې کوم ریزلټس دي کنه دا هو کیسر سی ولا کړی دي دا سافټ ویر چې کړی دا غیر ریزلټ راوړ کړی دي به سلاټ جوړ کړی دي کنه لکه حالت کې تاسو چې 100 اغسته فیکټر یس سر او سروس لوډ کوم دی دا 78 کنه دا بالکل سټیک دی لکه دینه پته لګی دا ټیک دی صحیح ده کنه نو دا هغه لکه څنګه چې ما په سافټ ویر کې وکړل دا غیر رزلټ برابر کړی دي به چې دا سهل بیا غستې نو obviously چې ته دې سټیج تر اوره سي کالم یې تر اوره سي کوم تاسو فیکټر لوډ راغلی ته به څنګه به سروس کنورټ یو طریقه کې دي چې دا ټول فیکټرز دی با سره سټیپ دوباره شروع شه بیم کالم چې یې تر اوره سي کوم ډیټ لوډ بجدای لاند لوډ بجدای او بیا هغه سیمپل ایټ دا سروس جوړي نو هغه خو لکه بیا شړې لنډ کیږي صحیح ده یس سر نو بس دا چې کله ټایم کمی او تاسو سره مینوال کې داسې ډایرکټ ټیکنیکس نشته نو بیا خیر اپروکسیمیټلی داسې اوس مثال کې ته باندې کې 22% کمی راغلی بس خپل 22% وباسه بس سیمپل 25% وباسه دا به سروس لوټ شي
صحیح ده دا مطلب دا ټیکنیک اپروکسیمیټلی یوز کولای شي او باقي په سافټویر کې اکچوالي کیږي اکچوال کې دا چې سروس په ډاګه نه راوړل کیږي تاسو په ما هغه څه وکړي ٹھیک شو Okay, sir. Thank you.